यूट्यूब चैनल एनजीओ मास्टर को आपको स्वागत करुच्ची मो रंजन। आज आम आलोचना करवा पेशा आईन संबंध में। पेशा आईन 1996 अनुसूचित अंचल पंचायत राजर व्यवस्था 1996 मसीह केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल पंचायत संप्रसारण आईन प्रणयन करागला, जहाँ आम पेशा आईन भाव कहुए। यही आईन 1996 मसीहा डिसेम्बर मास 24 तारीख ठार बलवत्तर है बोली केंद्र सरकार घोषणा कले, किंतु ताकू आम ओडिशा सरकार 22 डिसेम्बर 1997 मसीह पंचायत राज व्यवस्था संयुक्त कले। यार मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य जदि देखा आम आदिवासी अनुसूचित अंचल आदिवासी जनसाधारण परंपरा, तांकर रीति, तांकर नीति, तांकर संस्कृति, तांकर परिचय, तांकर सामूहिक संपदर एवं तांकर विवादर समाधान निमंते तांकर पारंपरिक रीति नीति को किपर भाव में से कार्यकारी करेंगे, यही आईन मूल लक्ष्य है रहा। जदि आम पेशा को देखा, पेशा दुईट भाग में विभक्त कराई। गोटे संपूर्ण पेशा एरिया बा शेड्यूल 6 एवं गोटे आंशिक पेशा एरिया शेड्यूल 5। जदि आम संपूर्ण पेशा एरिया बा शेड्यूल 6 देखा, ता भर 4टी राज्य आमर जाऊँगी। गोटे है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोराम, जोटा कि शेड्यूल 6 भीतर जाऊँगी। जदि आम शेड्यूल 5 भीतर देखा आंशिक पेशा एरिया जो आमर आंशिक भाव जो आईन की सरकार जो आईन व्यवस्था अच्छी सेठी ग्रामसभा को किसी दायित्व दिखाई और सरकार हाथ में किसी भी न्यस्त रही से को आंशिक पेशा एरिया बोली कहुच्छी। ये 10टी राज्य अंतर्भुक्त, जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा। आम ओडिशा रे 14टी जिला पेशा आईन अंतर्भुक्त अच्छी। मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, मलकानगिरी, बालेश्वर, संबलपुर, कंधमाल, बौद्ध, गजपति, गंजाम, कलाहांडी और केउंझर। जदि आम देखा केउंझर जिलार केउंझर जिला भितर जो ओडिशा भितर ये जो 14टी जिला को आमर पेशा आईन अंतर्भुक्त करा जायछि। केउंझर जिला भितर आमर होची तेलकोई तहसील, सदर तहसील बा आमर केउंझर तहसील, बड़बिल तहसील, चंपा तहसील, यही आमर जो पेशा आईन अंतर्भुक्त अच्छी। पंचायत रे ये पेशा आईन रे पंचायत अनुष्ठान गुड़ी को स्वतंत्र भाव में किसी दायित्व दि जाइछि एवं तांकर किछिटा स्वतंत्र अधिकार दि जाइछि। एथिरे ग्राम सभा को मुख्यतः भाव में 11टी स्वतंत्र अधिकार दि जाइछि। से 11टी स्वतंत्र अधिकार कौन कौन दि जाइछि पेशा आईन भितर, से विषय आम आज सम्यक आलोचना करवा। एक हूँ सामाजिक अधिकार, निशाद्रव्य मादक द्रव्य को बिक्री करवा एवं ताको नियंत्रण करवा पेशा आईन अंतर्भुक्त, जहाँ को ग्राम सभा ही नियंत्रण करता है। 1 नंबर हूँ आम जानिले सामाजिक व्यवस्था। 2 नंबर गाँव जमीबाड़ी सुरक्षा। कौन से लोक जबरदखल कर देछि ता नियंत्रण को नहीं जाइछि, किंबा कौन से लोक बेआईन भाव में ता जमी की कौन से लोक हड़प कर नहीं जाइछि, बा सरकार ता जगह किसी स्कूल घर करदे, अंगनवाड़ी घर करदे, ता जगह को हड़प कर नहीं जाइछन्ति, ताको मध्य नियंत्रण करने दायित्व ए ग्राम सभार अच्छी। ये हूँ जमीबाड़ी सुरक्षा। 3 नंबर अच्छी भू अर्जन बा सरकार तांकर कौन योजना मूलिक कार्यकारी करने जदि से गाँव जमी की दखल करने चाहती ताहले से ग्राम सभार परामर्श नेबा निहाती आवश्यक। से ये 3 नंबर जिनस। 4थ नंबर जिनस लघु वनजात द्रव्य बा NTAP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो आमर अच्छी लघु वनजात द्रव्य बा जंगल में मिलुथिबा महुल, टोल, कुसुम, अणकाष्ठ जनित जो द्रव्य ताको लघु वनजात द्रव्य बोली कहुए। ताहा उपरे ग्राम सभार संपूर्ण नियंत्रण रही। किपरि संग्रह करेंगे, तार किपरि प्रक्रियाकरण करेंगे, ताको विक्रय करेंगे, तार क्षमता ग्राम सभा हाथ में अच्छी। जल संपद, छोट छोट जल अमल प्रकल्प हो बा किसी उन्नतिमूलक कार्य हो, जहाँ भी करेंगे जल संपद उपर अधिकार केवल ग्राम सभार अच्छी। बा तांको अंचल जो नदी जल को कहीं जदि व्यवहार करेंगे कि नदी जल में कुछ डंगा घाट पकेबे, ता उपरे संपूर्ण भाव में क्षमता ग्राम सभार अच्छी। गौण खनिज पदार्थ
ଗାଁରେ ବାହାରୁଥିବା ଯଦି କୌଣସି ମିନେରାଲ୍ସ ବାହାରେ, କୌଣସି ଆମର ଯେକୌଣସି କିଛି ଖଣି ବାହାରେ ବା ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣିକି ଆକାରରେ ନେଇପାରିବା। ବାଲି ଖଣି ହେଇପାରେ, ମହରମ ଖଣି ହେଇପାରେ, କୋଇଲା ଖଣି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି ଯଦି କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ ବାହାରେ ତା ଉପରେ ଗ୍ରାମସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ଗାଁର ବଜାର, ଗାଁର ହାଟ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଗାଁରେ ଯଦି ବଜାର ହେଲା, ତା'ର ହାଟ ହେଲା, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବସିଲା, ଗୋଟେ ଅପେରା ପାର୍ଟି ବସିଲା, ସେଠିରେ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଲା, ତା ଉପରେ ଗ୍ରାମସଭାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କ୍ଷମତା ଗ୍ରାମସଭାର ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଋଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଋଣ ନେବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦେବ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଗ୍ରାମସଭା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଉପକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରାମସଭାର ଅଛି। ବା କୌଣସି ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ତା'ର ପଇସା ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଗ୍ରାମସଭାର ଅଛି। 10 ନମ୍ବର, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଁକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ କାମ କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 11 ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଇଟା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରାମସଭାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই ପେଶା ଆଇନର ଭୂମିକାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଯଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଟରେ କହିଦେବି। ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି ଭୂମିକା ଦେଖିବା, ଆମେ ତାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁମୋଦନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା, ନିଶାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବା, ବନ୍ଦ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଲଘୁ ବଞ୍ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର ଅଛି। ଲଘୁ ବଞ୍ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲଘୁ ବଞ୍ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯଦିଓ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଗ୍ରାମସଭା ଚାହିଁଲେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ କମ୍ କରିପାରେ ବା ଅଧିକ କରିପାରେ, ସେଇଟା ଗ୍ରାମସଭା ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରେ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ନେଇ ଏସବୁ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ NTPର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ ତାହା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ଦଖଲ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଲଘୁ ବଞ୍ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲଘୁ ବଞ୍ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କୌଣସି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ତାର ଲାଇସେନ୍ସ କାହାକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା, ତାର ଯୋଜନା କରିବା, ତାର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଆମେ ପେଶା ଆଇନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପେଶା ଆଇନକୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଚଳଣିକି ନେଇ କିପରି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହି ପେଶା ଆଇନରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।
କେବଳ ଯେ ଆଇନରେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ବା ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଜାତିମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂମିକା ରହିଛି, ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ବାଜା ବାଜିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାଇକ୍ ବାଜିପାରିବନି, ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଯିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଗ୍ରାମସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ସେ 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତା'ର କେତେ ଦିନ ରହିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିବା ଦରକାର ବା ଗ୍ରାମସଭା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଆମେ ଅଧିକାରକୁ ନୁହେଁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା। ସେଇଥିପାଇଁ ପେଶା ଆଇନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରାମସଭାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି। ସେ କ୍ଷମତା ଯଦି ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ଏବେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାର ପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଚାର ଗାଁରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ବଜାର ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ NTPର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦିଆହେଇନି, ସିଏ କେଉଁ ଲୋକ କିଣାବିକା କରିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ମ 1, ଫର୍ମ 2, ଫର୍ମ 3 ତିନୋଟି ଫର୍ମରେ ସିଏ ପୂରଣ କରିବ। ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ସିଏ ଆବେଦନ କରିବ ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବା କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ରସିଦ କାଟିକି ଏକାଥରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କରିଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଏ ଆଇନ ବଳରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମହୁଲ ପାଇଁ କାଟୁଛି ଗୋଟେ ରସିଦ, ସେ ଟୋଲ ପାଇଁ କାଟିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରସିଦ, କୁସୁମ ପାଇଁ କାଟିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରସିଦ, ମହୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସିଦ, ଝୁଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସିଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ସିଏ ଗୋଟିଏ ରସିଦ 100 ଟଙ୍କାରେ କାଟିଦେଇକି ସିଏ ମହୁଲ ନେଉଛି, ସେ ଟୋଲ ନେଉଛି, ସେ ଚେର ନେଉଛି, ସେ ମହୁ ନେଉଛି, ସେ ଝୁଣା ନେଉଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଏକ ସଚେତନ ପାଇଁ କେବଳ ଜନସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମର ପେଶା ଆଇନ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର।